जय श्री राम मित्रों, नमस्कार। फरीथी स्वागत है तमारू अपनी चेनल में। मित्रों, आजनी कहानी खूब ज समझवा लायक और प्रेरणादायी है, जेने नाना मोटा दरेक व्यक्तिए जरूरथी सांभळवी जोईए। तो मित्रों, तमने विनंती है कि आ विडियोना अंत सुधी जोडायेला रहेजो अने विडियो पसंद आवे तो लाइक शेर करजो। अने हजू सुधी जो तमे अमारी चेनल ने सब्सक्राइब ना करी होय तो अत्यारे ज सब्सक्राइब करी देजो तथा कॉमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूरथी लखी देजो, जेथी भगवान श्री रामनी कृपा आपणा सौ पर निरंतर बनी रहे। तो चालो कहानी शुरू करिए। हवे तो हद थई गई। आ उमर में बस आज जोवानुं बाकी रही गयुं हतुं। शरम नामनी कोई वस्तु ज बची नथी। हवे हूँ मारो चेहरो बहार केवी रीते देखाड़ीश? आपणा सगा संबंधीओ शुं कहेशे? मारा ऑफिसना मित्रों शुं विचारशे? एक ज क्षण में अमारी इज्जतनो कचरो करी दीधो। दिल में नफरत और चेहरा पर गुस्सो लईने सुरेश जोर जोरथी चिल्लावी रह्यो हतो। चालो हवे तमने जणावीए कि आखरे बाबत शुं हती। आखरे एवुं ते शुं थयुं हतुं जेना कारणे हूँ सुरेश आटलो बधो भटकी रह्यो हतो। हकीकत में सविताबेन और हरेशभाई जे सुरेशना माता पिता हता, तेमनुं एक बीजुं बाळक आ दुनिया में आववानुं हतुं। अने आ बात सांभळ्या पछीथी ज सुरेशनो गुस्सो सातमा आसमाने पहोंची गयो हतो। सुरेश अने मीनाबेनना लग्न थयाने हजू 2 ज महीना थया हता। ज्यारे सुरेशे तेनी पत्नी मीनाबेनने आ खबर आपी त्यारे क्रोधना कारणे सुरेशनुं शरीर कापी रह्युं हतुं। परंतु मीनानी समजमां ए नहोतुं आवी रह्युं के आमां नाराज थवानी शुं वात छे। परंतु पोताना पतिना गुस्सानी सामे ते कंई पण ना बोली शकी। मीना चुपचाप सुरेशनी वातो सांभळी रही हती, परंतु तेना मन में एक प्रश्न चाली रह्यो हतो कि आ बधाना कारणे समाज में तेमनी इज्जत केवी रीते खत्म थई जशे। मीनानो पति सुरेश त्यारे मात्र 24 वर्षनो हतो। तेनाथी नानी मीनानी नणंद हती मधु। मीनाना सासू अने ससराना लग्न खूब ज नानी उंमर में थई गया हता अने तेनी सासूनी उंमर पण वधारे नहोती। मीना अत्यार सुधी ए समजवामां असमर्थ हती कि तेनो पति कई वातने लईने आटलो नाराज छे। पोतानी सासू साथे तेने खूब ज सहानुभूति हती। ते तेमने पूछवा मांगती हती कि तेमनुं शुं खावा माटे मन करी रह्युं छे, केम के ज्यारथी ते आ घरमां लग्न करीने आवी हती त्यारथी तेनी सासूमाए तेने पोतानी दीकरीनी जेम राखी हती। तेनी पसंद अने नापसंदनो संपूर्ण ख्याल राखता हता। मीना पण पोतानी सासू माने खूब ज पसंद करती हती, परंतु आजे पोताना पतिना मोढेथी आवी वातो सांभळीने तेने सहेज पण पसंद आवी नहीं। सांजे ज्यारे हरेशभाईए घरना बधा सभ्योने आ बाबतमां वात करवा माटे घरना होलमां बोलाव्या त्यारे कोईपण व्यक्ति तेमनी वात सांभळवा माटे पोतानी रूममांथी बहार आव्या नहीं। हरेशभाई सरकारी स्कूलमां मुख्य शिक्षक तरीके नौकरी करी रह्या हता। हमेशा एवुं थया करतुं के ज्यारे ते पोताना बाळकोने बोलावता हता त्यारे ते डरना कारणे जल्दीथी तेमनी सामे पहोंची जता हता, केम के ते थोड़ा गुस्सामां वात करता हता, परंतु ते दिलना खूब ज नरम हता। तेओ खूब ज प्रभावशाળી व्यक्तित्ववाळा व्यक्ति हता। मीनाना आव्या बाद तेनी साथे तेमनो एटलो बधो लगाव थई गयो हतो के तेमने सवारनी चा तेना वगर सहेज पण सारी नहोती लागती। तेओ तेने हमेशा दीकरी कहीने ज बोलावता हता। आजे हरेशभाईना बोलाववा छतां पण सुरेश अने मीना बंनेमांथी कोई पण आव्युं नहीं। त्यारे मीना मनमा ने मनमा पोताने दोषी महसूस करी रही हती के पिताजी अने मां बंने वात करवा माटे बेठा छे, परंतु तेमना बोलावा छतां पण तेमना बाळको तेमनी वात सांभळवा माटे नथी आवी रह्या। आडे दिवसे तो मीना पोतानी सासूमां अने नणंद मधुनी साथे भेगा मळीने नास्तो बनाववामां मदद करती हती अने सुरेशना ऑफिसथी आव्या बाद बधा लोको होलमां बेसीने साथे भोजन करता हता अने वातो पण करता हता। परंतु आजे बधुं ज बेकाबू हतुं। परिस्थितिने सांभळवाना उद्देशथी ज्यारे मीना पोताना पतिनी पासे गई अने कहेवा लागी, सांभळो छो, पिताजीए तमने बोलाव्या छे, शुं तमे भूली गया? मीनानी वात सांभळीने सुरेशनो चेहरो गुस्साथी लाल थई गयो अने ते ऊंचा अवाजे बोलवा लाग्यो, मारे कोईनी साथे कांई पण वात नथी करवी अने तू मारी पत्नी छे। जे हूँ कहीश ए ज तारे करवुं पड़शे। तारे वधारे दिमाग चलाववानी जरूर नथी। मीना हैरान हती कि जो ते सुरेशनी पत्नी छे तो सासू अने ससराना तरफथी ते केम नथी बोली सकती।
પરંતુ તે ઘરમાં નવી આવી હતી એટલા માટે તે ચૂપચાપ બેસી ગઈ. ત્યારે જ દરવાજો ખખડાવવાનો અવાજ આવ્યો અને મીનાના સસરા હરેશભાઈએ કહ્યું, બેટા સુરેશ. પરંતુ સુરેશે કોઈ જવાબ આપ્યો નહીં. તે ફેસબુક જોવામાં વ્યસ્ત હતો. મીનાએ દરવાજો ખોલ્યો અને તેમને અંદર આવવા માટે કહ્યું. ત્યારે હરેશભાઈ બોલ્યા, ના બેટા, અત્યારે નહીં. હું અને તારી માં તમારી સાથે કંઈક વાત કરવા માંગીએ છીએ. હોલમાં આવી જાઓ, એવું કહીને તે ચાલ્યા ગયા. મધુને બાદ કરીને બાકી બધા જ લોકો હોલમાં પહોંચી ગયા હતા. મીનાએ તેને ઘણીવાર સુધી બોલાવવાની કોશિશ કરી, પરંતુ તેણે દરવાજો ખોલ્યો નહીં અને ફક્ત એટલું જ કહ્યું કે પ્લીઝ મને પરેશાન ના કરો, હું એકલી રહેવા માગું છું. હોલમાં હરેશભાઈ પોતાની પત્ની સાથે માથું ઝુકાવીને બેઠા હતા. સામે સુરેશ બેઠો હતો અને મીના તેમની પાસે જઈને ઊભી રહી ગઈ. જ્યારે સાસુમાનો ચહેરો જોયો ત્યારે તેને ખૂબ જ તકલીફ થઈ. એક જ દિવસમાં તેમનો સુંદર ચહેરો કરમાઈ ગયો હતો. આંખોની નીચે કાળા ડાઘ પડી ગયા હતા. કદાચ તે ખૂબ જ રડ્યા હશે. આજે આખો દિવસ તે પોતાની રૂમમાંથી બહાર નહોતા નીકળ્યા. તેમની આ હાલત જોઈને મીનાને પણ રડવું આવી રહ્યું હતું. જે ત્યારે જ સુરેશે કઠોર અવાજમાં કહ્યું, શું કહેવું હતું તમારે? જલ્દી કહો, મારે કામ છે. સુરેશે આજ સુધી ક્યારેય પણ પોતાના પિતાજીની સામે આવા અંદાજમાં વાત નહોતી કરી. હરેશભાઈએ પોતાની જાતને સંભાળીને ધીરેથી કહ્યું, તમે લોકો તો બધું જાણો જ છો. ત્યારે સુરેશ ગુસ્સામાં બોલ્યો, હા, અમે જાણીએ છીએ. તો હવે તમને આ વિષયમાં શું કહેવાનું છે? અમે તમને શું કહી શકીએ પિતાજી? તમે કાંઈ કહેવા લાયક રાખ્યું છે જ શું? મને તો એ નથી સમજાતું કે હવે લોકોની સામે અમે કયા મોઢે જઈશું. તમે લોકોએ તો અમને ક્યાંય જવાને લાયક જ નથી છોડ્યા. પોતાના પતિની વાત સાંભળીને મીના ક્યારેક તેમની સામે જોતી તો ક્યારેક પોતાના સાસુ અને સસરાની સામે જોતી. જાણે તેને પોતાના કાન પર વિશ્વાસ નહોતો થઈ રહ્યો. ત્યારે હરેશભાઈ બોલ્યા, શું અમારા કારણે તમને લોકોને બહાર નીકળવામાં શરમ આવી રહી છે? હું ત્યારે સુરેશે ઊંચા અવાજમાં કહેવાનું શરૂ કર્યું, તો પછી બીજું શું છે? મારે મારા મિત્રો છે, મધુની પણ બહેનપણીઓ છે, મીનાના પિયરવાળા છે, તે બધા શું કહેશે? આ વિચારીને જ શરમના કારણે મારું માથું નીચે ઝૂકી રહ્યું છે. પોતાના દીકરાને આ રીતે વાત કરતા જોઈને સવિતાબેનની આંખોમાંથી આંસુ વહેવા લાગ્યા. મીનાએ ઝડપથી તેમને પોતાના ગળે લગાવી લીધા. તેને ખૂબ જ તકલીફ થઈ રહી હતી. પરંતુ સુરેશ બોલી રહ્યો હતો કે આ બધા કારનામા કર્યા બાદ તમે અમને હોલમાં બોલાવીને આ સભા કરી બેઠા છો. પરંતુ પિતાજી, હું ફક્ત એટલું જ કહેવા માગું છું કે હવે મારે તમારી સાથે કોઈ પણ લેવા દેવા નથી. હવે હું ફક્ત મારી રીતે જ જીવીશ અને તમે તમારી રીતે જીવજો. મધુ શું કરશે તે ખુદ જાણે. હરેશભાઈની આંખો ગુસ્સાથી લાલ થઈ ગઈ અને બીજી બાજુ સવિતાબેનની આંખોમાંથી આંસુની ધારા બંધ થવાનું નામ જ નહોતી લઈ રહી. ત્યારે હરેશભાઈ બોલ્યા કે એનો મતલબ એ છે કે તમે ઘરના રસોડામાં 2 ભાગ કરવા માગો છો, બરાબર ને? સુરેશ સોફામાંથી ઊભો થઈ ગયો અને બોલ્યો, મને આ મહિલાઓવાળી વાતોમાં કોઈ દિલચસ્પી નથી, પરંતુ હવેથી હું તમારી સાથે કોઈ પણ સંબંધ રાખવા નથી માંગતો અને તમારી સાથે રહેવા પણ નથી માંગતો. ત્યારે હરેશભાઈ પોતાના આંસુ લૂછતા બોલ્યા, તો ઠીક છે, જો તું અમારી સાથે રહેવા નથી માંગતો તો હું અને તારી માં પોતાના ગામવાળા મકાનમાં રહેવા માટે જતા રહીએ છીએ. ના, આટલું અહેસાન છે કરવાની કોઈ જરૂરત નથી. પહેલાં જ તમે અમારા બધી જગ્યાએ મજાક બનાવી ચૂક્યા છો. આવું કહીને સુરેશ પોતાની રૂમમાં ચાલ્યો ગયો. બીજી બાજુ હોલમાં બંને માતા પિતા પોતાના બાળકોનો વ્યવહાર જોઈને ખૂબ જ દુઃખી થઈ રહ્યા હતા. ઘણા બધા દિવસો વીતી ગયા છતાં પણ ઘરમાં પહેલાં જેવી રોનક નહોતી. સુરેશ અને મધુ બંને ભાઈ બહેન પોતાના માતા પિતા સાથે વાત નહોતા કરતા. તેઓની દુનિયા ફક્ત પોતાના રૂમ પૂરતી જ સીમિત હતી અને જો કોઈ કારણસર તેમનો આમનો સામનો પણ થઈ જતો ત્યારે તે બંને પોતાના માતા પિતાને ગુસ્સા અને નફરતની નજરોથી જોતા હતા. આવી પરિસ્થિતિમાં કદાચ જો કોઈ તેમની આ હાલતને સમજી શકતું હોય તો તે ફક્ત તેમની વહુ મીના હતી, જે તેમની સંભાળ રાખવાની ખૂબ જ કોશિશ કરતી હતી. તેમની સાથે બધા જ કામમાં મદદ કરતી અને તેમના વાળમાં તેલ પણ લગાવી આપતી હતી. પરંતુ મીનાએ એ મહેસૂસ કર્યું કે તેમની સાસુમાં હવે પહેલાંની જેમ ચુસ્ત નહોતા. મીના અને હરેશભાઈ તેમને ખુશ રાખવાની કોશિશ કરતા, પરંતુ તેઓ વધારે સફળ નહોતા થઈ શકતા. સુરેશને તે ક્યારેય પસંદ નહોતું કે મીના તેમના માતા પિતા માટે કંઈક કરે.
એટલા માટે મીના તેની ઈચ્છા હોવા છતાં પણ તેમની પાસે નહોતી જઈ શકતી. સમય પસાર થતાં થતાં 7 મહિના થઈ ગયા હતા. એક દિવસ અચાનક સવિતાબેનની તબિયત બગડવા લાગી. પગમાં સોજા આવી ગયા. ખાવાનું પણ નહોતું ખવાઈ રહ્યું. ઉલટીઓ થવાના કારણે શરીર એટલું કમજોર થઈ ગયું હતું કે તે હાલ ચાલી નહોતા શકતા. હરેશભાઈને પોતાની પત્નીની ખૂબ ચિંતા હતી. એટલા માટે તે થક્યા વગર તેમની સેવામાં લાગેલા રહેતા. ઘણીવાર તે પોતાની પત્નીના પગ દબાવતા તો ક્યારેક તે પોતાના હાથથી તેમને જમાડતા. જો ઉલટી થઈ જાય તો તેને સાફ પણ કરી દેતા. પોતાની પત્ની પ્રત્યેનો તેમનો પ્રેમ જોઈને મીના આશ્ચર્યચકિત રહી ગઈ. પરંતુ આટલું બધું થઈ ગયા છતાં પણ સુરેશ અને તેની બહેન મધુનું હૃદય બિલકુલ ના પીગળ્યું. એક દિવસ મીનાને તેની માતાનો ફોન આવ્યો અને તે બોલ્યા કે થોડા દિવસો માટે જમાઈની સાથે અમારા ઘરે રહેવા માટે આવી જા. મીનાએ ખૂબ જ હેરાનીથી કહ્યું કે તું આ શું કહી રહી છે માં? મારી સાસુમાને આવી હાલતમાં છોડીને હું કેવી રીતે આવી શકું? મીના, તારું દિમાગ તો ખરાબ નથી થઈ ગયું ને? હવે તું તારી સાસુની સેવા કરીશ અને તેનો બાળકને પણ સંભાળીશ. તારો પોતાનો પણ પરિવાર છે, તેના વિશે પણ થોડુંક વિચાર. પરંતુ માં, તમે જ તો મને સમજાવ્યું છે કે મારી સાસરી જ મારો પરિવાર છે, તો પછી આજે આવી વાત કેમ કરો છો? મને ફક્ત એટલું જ ખબર છે કે આજે મારી સાસુને મારી જરૂરત છે, તો હું તેમની સાથે જ ઊભી રહીશ. આટલું કહીને મીનાએ પોતાની માની બીજી કોઈ પણ વાત સાંભળ્યા વગર ફોન મૂકી દીધો. હંમેશા આડોશ પાડોશવાળા લોકો તેમનો હસી મજાક ઉડાવતા હતા. એક દિવસ બાજુવાળી એક આંટીએ મીનાને જોઈને કહ્યું કે એક વાત તો જણાવ, શું તારી સાસુના પગ ભારે છે? ત્યારે મીનાએ પોતાની જાતને શાંત કરીને કહ્યું, આંટી, તમે સાચું સાંભળ્યું છે, પરંતુ આ ઉંમરમાં આ બધા કારનામા. આવું કહેતા આંટી હસવા લાગ્યા. ત્યારે મીનાએ તેમની સામે જોઈને મુસ્કુરાઈને કહ્યું, એક વાત જણાવો કે આ ઉંમરમાં પતિનો પ્રેમ કેટલી પત્નીઓને મળે છે? તો પછી મારી સાસુમાં તો આ વિષયમાં ખૂબ જ ભાગ્યશાળી કહેવાય. આવું કહીને જ્યારે મીના જવા લાગી ત્યારે પાછળથી અવાજ સંભળાયો, લાગે છે કે તારા પર તારી સાસુમાનો પ્રેમનો રંગ કંઈક વધારે જ ચડી ગયો છે. ત્યારે તેમની બાજુમાં ઊભેલી એક બીજી મહિલાએ પણ કહ્યું કે આ જ દિવસો જોવાના બાકી રહી ગયા હતા. મીનાને તેમની વાતો સાંભળીને ગુસ્સો આવ્યો, પરંતુ તેમની કોઈ પણ વાતનો જવાબ ન આપીને ઘરે પાછા આવવું એ જ તેણે યોગ્ય સમજ્યું. આજે ખૂબ જ મુશળધાર વરસાદ વરસી રહ્યો હતો. ત્યારે મીનાએ વિચાર્યું કે આ વરસાદમાં ગરમા ગરમ છોલે અને પૂરી બધાને ભાવશે, અને ખાસ કરીને તો તેમની સાસુમાં અને તેના પતિ સુરેશના તે ફેવરેટ હતા. મીનાએ નક્કી કરી લીધું હતું કે તે આજે પરિવારના બધા જ સભ્યોને સાથે બેસાડીને એક જ ટેબલ પર ભોજન જમાડશે. આજે તે સુરેશ અને મધુને પણ જોર જબરજસ્તી કરીને પોતાના માતા અને પિતા પાસે બેસાડશે. હજુ તો આ બધો વિચાર કરીને તેના ચહેરા પર થોડી મુસ્કુરાહટ આવી હતી કે અચાનક હરેશભાઈ રસોડામાં આવ્યા અને બોલ્યા, દીકરી, અમારી રૂમમાં તો જરા આવ. લાગે છે કે તારી માની તબિયત સારી નથી. માને શું થયું પિતાજી? આવું કહેતા જ ગભરાયેલી મીના તેમની રૂમમાં દોડી ગઈ અને ત્યાં જઈને તેણે જોયું તો તેમની સાસુમાં પથારીમાં દર્દથી પીડાઈ રહ્યા હતા અને જોર જોરથી ભગવાનનું નામ લઈ રહ્યા હતા. તેઓ પરસેવાથી ભીંજાઈ ચૂક્યા હતા. ગભરામણના કારણે મીનાના હાથ પગ કાપવા લાગ્યા. તેને એ સમજમાં નહોતું આવી રહ્યું કે હવે તે શું કરે, કેમ કે તેને આ વિષયમાં કોઈ અનુભવ નહોતો. તેણે દોડીને પોતાની સાસુમાનો હાથ પકડ્યો અને બોલી, શું તમને ખૂબ જ તકલીફ થઈ રહી છે માં? અમે તમને કાંઈ પણ નહીં થવા દઈએ. અમે અત્યારે જ તમને હોસ્પિટલ લઈ જઈએ છીએ. બસ તમે ભગવાનને યાદ કરો. બેટા, હમણાં ને હમણાં જ સુરેશને ફોન કર. તે પોતાની ઓફિસની ગાડીથી જલ્દી જ આવી જશે, હરેશભાઈએ મીનાને કહ્યું. ત્યારે તરત જ તેણે મોબાઈલ ઉઠાવીને સુરેશને ફોન લગાવ્યો. રિંગ જઈ રહી હતી, પરંતુ સુરેશે ફોન ઉઠાવ્યો નહીં. તેણે ઘણીવાર સુધી તેને ફોન લગાવ્યો, પરંતુ બીજી બાજુથી કોઈ જવાબ નહોતો મળી રહ્યો. ગભરાઈને મીનાએ મધુના રૂમનો દરવાજો ખખડાવ્યો. મધુ, જલ્દી બહાર આવ. માની તબિયત ખૂબ જ ખરાબ થઈ ગઈ છે. આ વાત સાંભળીને મધુ ખૂબ જ ડરી ગઈ અને પૂછ્યું, શું થયું ભાભી? પરંતુ મીના હડબડાટમાં કાંઈ પણ બોલી શકી નહીં. તે ફક્ત એટલું જ કહી શકી કે માની તબિયત ખરાબ છે. તારા ભાઈને ફોન કર્યો, પરંતુ તે ઉઠાવી નથી રહ્યા.
આ સાંભળીને મધુ પોતાની માની રૂમ તરફ દોડી અને જોયું તો પિતાજી તેમના પગના તળિયા પર માલિશ કરી રહ્યા હતા. તેઓ મીનાને જોઈને બોલ્યા, દીકરી, સુરેશે શું કહ્યું? શું તે આવી રહ્યો છે? ના પિતાજી, તે ફોન નથી ઉઠાવી રહ્યા. ત્યારે હરેશભાઈ કાંઈ પણ કહ્યા વગર જલ્દીથી પોતાનો કુર્તો પહેરીને બહાર નીકળી ગયા. ક્યાં જઈ રહ્યા છો પિતાજી? મીનાએ પૂછ્યું. ત્યારે તેમણે કહ્યું કે હું ઓટો રિક્ષા બોલાવવા જઈ રહ્યો છું. તું અહીં જ તારી માનો ખ્યાલ રાખજે. પરંતુ પિતાજી, બહાર તો ખૂબ જ મુસળધાર વરસાદ થઈ રહ્યો છે, પણ દીકરી, મારી પાસે બીજો કોઈ રસ્તો નથી. આવું કહીને તેમણે આંસુઓથી ભરેલી પોતાની આંખો લૂછી અને ઝડપથી બહાર નીકળી ગયા. બીજી બાજુ મીના અને મધુ પોતાની માની સંભાળ રાખવા લાગ્યા. મીનાએ જોયું કે તેમની સાસુમાં જોર જોરથી કાપી રહ્યા હતા. ત્યારે પાસે બેઠેલી મધુ રડવા લાગી. મીનાએ જ્યારે તેના માથા પર પ્રેમ ભરેલો હાથ મૂક્યો ત્યારે તે તરત જ તેમને ગળે લગાવીને જોર જોરથી રડવા લાગી. ભાભી, મેં મારી મા સાથે ખૂબ જ ખરાબ વ્યવહાર કર્યો છે, પરંતુ આજે તેમની આ હાલત જોઈને મને ખુદથી જ નફરત થઈ રહી છે. માની આ હાલત માટે હું જ જવાબદાર છું. ભાભી, શું તે મને માફ કરી દેશે? જણાવો ને કે શું તે પહેલાંની જેમ સ્વસ્થ થઈ જશે ને? ત્યારે મીના બોલી, ભગવાન બધું જ સારું કરી દેશે. તું ફક્ત તેમને પ્રાર્થના કર કે તે માને જલ્દી સ્વસ્થ કરી દે. તે સમયે સવિતાબેને મધુને પોતાની પાસે બોલાવી. મધુ એક નાના બાળકની જેમ તેમની પાસે જઈને રડવા લાગી. સવિતાબેને આવી હાલતમાં પણ તેના માથા પર હાથ મૂકીને ખૂબ જ પ્રેમ આપ્યો. બીજી બાજુ મીના પોતાના પતિને ફરીથી ફોન લગાવી રહી હતી, પરંતુ તેનો ફોન સ્વિચ ઓફ આવી રહ્યો હતો. ત્યારે મીનાને એ વાતનું ધ્યાન આવ્યું કે તેનું પિયર તેના સાસરેથી વધારે દૂર નહોતું. તેણે તરત જ પોતાના પિયરમાં ફોન કર્યો અને પોતાની માને કહ્યું કે ભાઈ ક્યાં છે? મારી સાસુમાની હાલત ખૂબ જ ખરાબ છે. તમે ભાઈને તેની કાર સાથે તરત જ અહીં મોકલી દો. સાસુમાને હોસ્પિટલ લઈને જવાના છે. આ વાત સાંભળીને તેની મા પણ બેચેન થઈ ગઈ અને પછી તેમણે કહ્યું કે તારો ભાઈ તો આજે સવારે જ પોતાની કાર લઈને શહેરથી બહાર ગયો છે. મીનાની આ આશા પણ ખતમ થઈ ગઈ. તે તરત જ પોતાની સાસુમા પાસે દોડી ગઈ. ત્યારે મધુ બોલી કે ભાભી, માની હાલત વધારે બગડી રહી છે. 10 મિનિટ પછી હરેશભાઈ પાછા આવ્યા અને તરત જ કહેવા લાગ્યા, શું સુરેશ આવી ગયો છે? આ સાંભળતા જ મીનાએ પોતાનું માથું ઝુકાવી દીધું. ના પિતાજી, તેમનો ફોન સ્વિચ ઓફ છે. મીના દીકરી, હું ઓટો રિક્ષા લઈને આવી ગયો છું. તમે લોકો પોતાની માને સહારો આપીને રસ્તા સુધી લઈ આવો. તેઓ જેમ તેમ કરીને સવિતાબેનને ઓટો રિક્ષા સુધી લઈ ગયા. હરેશભાઈ રિક્ષાના ડ્રાઈવર પાસે બેઠા હતા અને તે ત્રણેય રિક્ષામાં પાછળ બેઠા હતા. હરેશભાઈ વારંવાર પાછું વળીને સવિતાબેનને જોઈ રહ્યા હતા. બીજી બાજુ મુસળધાર વરસાદ થઈ રહ્યો હતો. ન જાણે આજે તેમને નાનો રસ્તો પણ ખૂબ જ લાંબો લાગી રહ્યો હતો. લગભગ 20 મિનિટ પછી જ્યારે તેઓ હોસ્પિટલ પહોંચ્યા ત્યારે સવિતાબેનને તરત જ તે ઇમરજન્સી વિભાગમાં ભરતી કરવામાં આવ્યા. મીનાએ પોતાના સસરાને ચિંતામાં ઊભેલા જોઈને તેમનો હાથ પકડીને એક ખુરશી પર બેસાડી દીધા. બીજી બાજુ મધુ પોતાના પિતાજીને ભેટીને ખૂબ જ રડી રહી હતી. લગભગ અડધા કલાક બાદ ડૉક્ટરે તેમને જણાવ્યું કે જલ્દીથી જ સવિતાબેનનું ઓપરેશન કરવું પડશે. જો તરત જ નિર્ણય ના લીધો તો તેમનો જીવ જવાનું પણ જોખમ રહેલું છે. આ સાંભળીને હરેશભાઈ એકદમ જ ખામોશ અવસ્થામાં ખુરશી પર જ બેસી રહ્યા. ત્યારે મીનાએ તેમને સંભાળતા કહ્યું, પિતાજી, આપ હિંમત રાખો. મને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે બધું સરસ થઈ જશે. ત્યારે હરેશભાઈએ પોતાના આંસુ લૂછ્યા અને ઊભા થઈ ગયા. ઠીક છે ડૉક્ટર સાહેબ, તમને જે યોગ્ય લાગે તે કરો. બસ મારી પત્નીનો જીવ બચાવી લો. ડૉક્ટરે ફક્ત એટલું જ કહ્યું કે બાળક પ્રીમેચ્યોર છે અને તેની હાલત ક્રિટિકલ છે. એટલા માટે અત્યારે તો અમે કંઈ પણ નહીં કહી શકીએ, પરંતુ અમે અમારા તરફથી પૂરી કોશિશ કરીશું. હરેશભાઈ ચૂપચાપ આ વાતો સાંભળી રહ્યા હતા. મીના પોતાના સસરાને લઈને કાઉન્ટર પર ગઈ અને બધી જ ફોર્માલિટી પૂરી કરવા લાગી. ઘરેથી નીકળતા પહેલાં તેણે પોતાના પર્સમાંથી થોડા પૈસા પણ લઈ લીધા હતા, જે અહીંયા કામમાં આવી ગયા. આ જોઈને હરેશભાઈએ તેના માથા પર હાથ મૂક્યો અને કહ્યું કે દીકરી, તારું અમારા પર એટલું બધું ઋણ છે કે અમે તેને ક્યારેય પણ નહીં ચૂકવી શકીએ. ત્યારે મીના બોલી કે પિતાજી, તમે મને દીકરી પણ કહો છો.
અને બીજી બાજુ તમે પોતાની જાતને મારા કરજદાર કહીને મને પારકી પણ ગણી રહ્યા છો. ફક્ત તમે તમારા આ હાથ અમારા માથા પર હંમેશા રાખજો. અમારે બીજું કાંઈ પણ નથી જોઈતું. આ વાત સાંભળીને હરેશભાઈની આંખોમાંથી આંસુઓના 2 ટીપા તેમના ગાલ સુધી આવી ગયા હતા. ઓપરેશન ચાલી રહ્યું હતું અને બધા જ બહાર રાહ જોઈ રહ્યા હતા. સુરેશને ફરી ફોન લગાવવાની કોશિશ કરી, પરંતુ તેમનો ફોન હજુ પણ સ્વિચ ઓફ જ હતો. લગભગ 1 કલાક બાદ ઓપરેશન થિયેટરનો દરવાજો ખુલ્યો અને ડૉક્ટર સાહેબ બહાર આવ્યા. તમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન છે. તમારે ત્યાં એક દીકરાનો જન્મ થયો છે. મીના અને મધુ બંને હાથ જોડીને ભગવાનનો આભાર માન્યો. પછી હરેશભાઈએ ડૉક્ટરને પૂછ્યું કે મારી પત્નીની હાલત કેવી છે. ત્યારે આ વાત સાંભળીને ડૉક્ટર ચૂપ રહી ગયા. હરેશભાઈ ડૉક્ટરનું આ મૌન જોઈને ગભરાઈ ગયા અને તે બોલવા લાગ્યા કે ડૉક્ટર સાહેબ કંઈક તો બોલો. ત્યારે ડૉક્ટરે ધીરેથી કહ્યું કે હજુ પણ તેમની હાલત ઘણી ક્રિટિકલ છે. આટલું કહીને ડૉક્ટર સાહેબ ચાલ્યા ગયા. હરેશભાઈની હાલત એવી થઈ ગઈ હતી કે જાણે તેમને કાપીએ તો ખૂન પણ ના નીકળે. થરથરતા પગ સાથે તેઓ ખુરશી પર આવીને ધડાક દઈને બેસી ગયા. થોડીવાર પછી નવજાત બાળકના રડવાનો અવાજ સાંભળીને મીના ઊભી થઈ ગઈ. ત્યારે નર્સ બાળકને લઈને ઓપરેશન થિયેટરમાંથી બહાર આવી. મીનાએ તરત જ તેને પોતાના ખોળામાં જ લઈ લીધો અને થોડીક ક્ષણો માટે બાળક ચૂપ થઈ ગયું. નાના બાળકે પોતાના નાના હાથોથી મીનાના દુપટ્ટાને જોરથી પકડી લીધો. ત્યારે મીના આ જોઈને મુસ્કરાવા લાગી. પછી તે મધુને કહેવા લાગી કે શું તેને તું પોતાના ખોળામાં નહીં લે. ત્યારે મધુએ કહ્યું કે પહેલાં પિતાજીને દેખાડો ભાભી. હરેશભાઈ પોતાના બાળકને જોઈને ઊભા થઈ ગયા. તેને પ્રેમથી જોયો અને પોતાના ખોળામાં લઈને તે જોરથી રડવા લાગ્યા. આ જોઈને મીના અને મધુ પણ પોતાની જાતને રડવાથી રોકી ન શક્યા. પરંતુ તે બાળક પોતાના પિતાની શરણમાં આવીને ખૂબ જ શાંતિથી સૂઈ ગયું હતું. સાંજે જ્યારે સુરેશ ઘરે પહોંચ્યો ત્યારે જોયું તો ઘરે કોઈ નહોતું. ઘરે કોઈને ન જોઈને તેનું હૃદય અચાનક ડરથી કાપી રહ્યું હતું. ફોનને ચાર્જિંગ પર લગાવીને ઓન કર્યો અને તે એ જોઈને હેરાન થઈ ગયો કે મીનાના 10 મિસ કોલ હતા. જેવો જ તે ફોન લગાવીને પૂછવા જઈ રહ્યો હતો તે જ સમયે તેના પિતા હરેશભાઈનો ફોન આવ્યો. સુરેશ જે હજુ સુધી પોતાના પિતાથી નારાજ થઈને તેમની સાથે વાત નહોતો કરી રહ્યો, તે આજે પરેશાન અને ચિંતિત થઈને તરત જ બોલ્યો, હેલો પિતાજી, તમે ક્યાં છો? માં તો ઠીક છે ને? દીકરા, અમે અહીંયા હોસ્પિટલમાં છીએ. તારી માની હાલત ઠીક નથી. તું એક કામ કર કે અમારી રૂમમાં તિજોરીમાં તારી માના બધા રિપોર્ટ મૂકેલા છે. તે રિપોર્ટ લઈને જલ્દીથી અહીં આવી જા. પિતાજી, તમે ચિંતા ન કરશો, હું તરત જ ત્યાં પહોંચું છું. સુરેશે જલ્દી જ પિતાજીની તિજોરી ખોલીને જોયું તો તેમાં ઘણા બધા કાગળ પડેલા હતા. તેને સમજમાં નહોતું આવી રહ્યું. ઉતાવળમાં માના રિપોર્ટ શોધતા બધા જ કાગળ નીચે પડી ગયા. ત્યારે સુરેશની નજર એક કાગળ પર પડી જે કદાચ તેની માની ડાયરીનું એક પાનું હતું. સુરેશે ઉત્સુકતાથી તે કાગળને ઉઠાવ્યો. તેના પર જે લખ્યું હતું તે વાંચીને જાણે સુરેશનો જીવ જઈ રહ્યો હતો તેવું લાગ્યું. તે કાગળ પર લખ્યું હતું કે વિમલા આપણા ઘરના સદસ્યની જેમ હતી. ન જાણે તેની કિસ્મતમાં આટલા બધા દુઃખ કેમ લખ્યા હતા. મા બાપ તો તેના પહેલાંથી જ નહોતા. થોડા મહિના પહેલાં તેના પિતાનું પણ મૃત્યુ થઈ ગયું અને આજે તે ખુદ કેન્સરની બીમારીથી જંગ હારી ગઈ. પરંતુ જતાં પહેલાં તે પોતાના 3 મહિનાના નાના બાળકને અમારી ગોદમાં મૂકીને ચાલી ગઈ. હું કેવી રીતે તેના એ અંતિમ શબ્દો ભૂલી શકું? માલકીન, આજ સુધી તમે મારા પર ઘણા બધા એહસાન કર્યા છે. આજે એક વધારે એહસાન કરી દો મારા પર. મારો દીકરો સુરેશ હું તમને સોંપીને જઈ રહી છું. તેનો ખ્યાલ રાખજો. ભગવાન તમારું ભલું કરશે. મેં પણ તેને વચન આપ્યું હતું કે અમે તેના આ બાળકને પોતાનું બાળક સમજીને ઉછેરીશું અને તેને એ પણ જાણવા નહીં દઈએ કે અમે તેના મા બાપ નથી. આ કાગળને વાંચીને સુરેશ પરસેવાથી રેપઝેપ થઈ ગયો અને ધડાક દઈને જમીન પર બેસી ગયો. જે મા બાપને હું આજ સુધી ગુસ્સામાં આટલી બધી વાતો સંભળાવી જતો હતો, હકીકતમાં તે બંને મારા મા બાપ જ નહોતા. તે છતાં પણ તેમણે મને ક્યારેય પણ આ વાતનો અહેસાસ ન થવા દીધો. આ વિચારીને જાણે સુરેશનો જીવ જઈ રહ્યો હતો. પરંતુ અચાનક તેને પોતાની માની હાલત અને પરિસ્થિતિની ગંભીરતાનો અંદાજો થયો
અને તરત જ તે પોતાની જાતને સંભાળીને જલ્દીથી રિપોર્ટ શોધીને હોસ્પિટલ જવા માટે નીકળી ગયો. જેવો જ તે હોસ્પિટલ પહોંચ્યો ત્યારે તેણે જોયું કે ડૉક્ટરની બધી ટીમ તેની માનો ઈલાજ કરવામાં લાગેલી હતી. ગભરાયેલા હરેશભાઈ તેની તરફ દોડીને આવ્યા અને તેને ગળે લગાડીને રડવા લાગ્યા. તેણે પિતાજીના આંસુ લૂછ્યા અને તે સમયે તેણે જોયું કે એક નર્સ તેની તરફ દોડીને આવી રહી હતી. તેનું દિલ ગભરાવા લાગ્યું અને તે કાપતા અવાજમાં પૂછવા લાગ્યો, સિસ્ટર શું થયું? માની હાલત તો ઠીક છે ને? જુઓ, શરીરમાં લોહીની ખૂબ જ કમીને કારણે પેશન્ટની હાલત ખૂબ જ ક્રિટિકલ છે. તેમને ચઢાવવા માટે તરત જ O પોઝિટિવ બ્લડની જરૂરિયાત છે અને હોસ્પિટલમાં તે બ્લડનો સ્ટોક ખતમ થઈ ચૂક્યો છે. ત્યારે સુરેશ બોલ્યો કે તેમાં પરેશાની શું છે? મારું બ્લડ ગ્રુપ પણ O પોઝિટિવ છે. તમે જલ્દી જ મારું બ્લડ લઈને તેમને ચઢાવવાની તૈયારી કરો. જ્યારે સુરેશ બ્લડ ડોનેટ કરીને કેબિનમાંથી બહાર આવ્યો ત્યારે મીનાના હાથમાં નવજાત બાળકને જોઈને તેનું હૃદય કરુણાથી ભરાઈ આવ્યું. ત્યારે મીનાએ કહ્યું, શું તમે તેને પોતાના ખોળામાં નહીં લો? સુરેશે નાના બાળકને પોતાના હાથમાં લીધું અને આંસુ ભરેલી આંખોથી તેને નિહાળવા લાગ્યો. થોડા સમય માટે તે એક ધાર્યો તેને જોઈ રહ્યો હતો. થોડીવાર પછી જ્યારે તેમને સવિતાબેનને મળવા માટેની મંજૂરી મળી ત્યારે મીના અને સુરેશ માને મળવા માટે ગયા અને નાનું બાળક સુરેશના હાથમાં હતું. સુરેશને જોઈને સવિતાબેનના ચહેરા પર મુસ્કાન હતી અને સંતોષના ભાવ પણ ઉભરી આવ્યા. પરંતુ સુરેશ પોતાની માને જોઈને જોર જોરથી રડવા લાગ્યો અને પશ્ચાતાપ ભર્યા અવાજમાં તે બોલવા લાગ્યો, માં, મને માફ કરી દો. ત્યારે સવિતાબેને ખૂબ જ પ્રેમથી કહ્યું કે દીકરા, રડીશ નહીં. હું હંમેશા તને હસતો જ જોવા માગું છું. પછી ઈશારાથી સુરેશ અને મીનાને પોતાની પાસે બોલાવ્યા અને તેમના માથા પર હાથ મૂકીને આશીર્વાદ આપ્યા અને પછી તેમના નાના બાળકને ચુંબન કરીને સુરેશને કહેવા લાગ્યા, મારા કારણે તમે તમારું સન્માન ખોયું છે. તમારો ગુસ્સો મારા પર છે, પરંતુ આ નાદાન બાળક તમારું પોતાનું જ છે. આની ક્યારેય ઉપેક્ષા ના કરતા. હું તેને તમારા ભરોસે છોડીને જઈ રહી છું. તેનું ધ્યાન રાખજો. બેદરકારી રાખશો તો મને શાંતિ નહીં મળે. માની આ વાત સાંભળીને સુરેશનું હૃદય કાપી ઉઠ્યું. મીના, માં શું કહી રહી છે? તે આપણને છોડીને ક્યાં જશે? માં, આ બાળકનું હું પોતાની જીવથી પણ વધારે ધ્યાન રાખીશ. તમે ચિંતા ન કરશો. હવે તે તમારું નહીં પણ મારું બાળક છે. પરંતુ તમે અમને છોડીને જવાની વાત ન કરશો, સમજ્યા તમે? બીજી બાજુ બહાર ખુરશી પર બેઠેલા હરેશભાઈ પોતાની જાતને લાચાર મહેસૂસ કરી રહ્યા હતા અને મધુ તેમને સહારો આપી રહી હતી. ત્યારે જ સુરેશ પાગલની જેમ રૂમની બહાર આવ્યો અને દોડવા લાગ્યો. હરેશભાઈએ પાછળથી તેને બૂમ પાડી, પરંતુ તેણે સાંભળી નહીં. થોડીક વારમાં એક ડૉક્ટર સાથે પાછો આવ્યો. બધા જ તેની પાછળ ગયા. ડૉક્ટરે સવિતાબેનને ચેક કર્યા અને એક ઊંડો શ્વાસ લઈને તેઓ કહેવા લાગ્યા કે સવિતાબેન હવે આ દુનિયામાં નથી રહ્યા. સુરેશ પોતાની માની પાસે ગૂંઠણ પર બેસી ગયો. પોતાની માના બંને પગને પોતાના હાથમાં પકડીને ચુંબન કરવા લાગ્યો અને જોરથી ચિલ્લાયો, મને માફ કરી દો માં. હું ક્યારેય તમને દુઃખ નહીં પહોંચાડું. તમે અમને છોડીને આ રીતે ના જશો માં. કેટલી અજીબ વાત છે ને? જ્યારે કોઈ આપણને ખૂબ જ પ્રેમ કરે છે ત્યારે આપણે તેમના પ્રેમને સમજી નથી શકતા, તેમની ઉપેક્ષા કરીએ છીએ. પરંતુ જ્યારે તે વ્યક્તિ આપણને છોડીને ચાલી જાય છે ત્યારે આપણે તેના પ્રેમની ગહેરાઈને સમજી શકીએ છીએ. અંતમાં સવિતાબેન મૃત્યુથી જરૂર હારી ગયા, પરંતુ તેમનો પ્રેમ જીતી ગયો. તો મિત્રો, આજની કહાની તમને કેવી લાગી તે કમેન્ટ કરીને જરૂર જણાવજો અને વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક અને શેર કરજો તથા ચેનલ પર નવા હોવ તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. જય શ્રી રામ, જય શ્રી કૃષ્ણ.